جو انار کا ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی ہوئی نا جو کوئن ریئلٹی ہے، جو اس کے سر پہ تاج ہے، آپ لوگوں نے صرف وہ تاج اتارنا، تاج اتار کے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سر پہ پہنیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ انار کو اس کے چھلکا، اس کے دانے، سب کچھ پیسز میں کاٹ کے چھوٹے میں اور آدھا کلو دودھ میں ڈپ کر دینا رات کو. ٹھیک ہے، یہ اندر سے میں آپ کو گورا ہونے کا فارمولا دینے لگی ہوں. ساری رات وہ دودھ میں پڑا رہے گا. آج ہی میرے گھر میں بنا ہے اور الحمدللہ بنتا رہتا ہے. تو آپ لوگوں نے کرنا ساری رات وہ دودھ میں پڑا رہے گا، صبح اٹھ کے اس کا شیک بنا لینا ہے ایز اٹ از. اس کا چھلکا بھی، ہاں جی، اس کا چھلکا بھی جائے گا، اس کے دانے بھی جائیں گے، اس کے اندر جو اس کی جھلی ہے نا، جو اس کا کشن ہے، اوپر والا تو اتار دینا نا، وہ جو صرف ایک اتنا سا پیس اتارنا، تاج اتارنا ہے صرف. باقی پورا آپ لوگوں نے کاٹ کے اس کے اندر ڈالنا ہے. جو اس کے جو کشن ہوتے ہیں میں بتاتی ہوں، وہ ہماری گٹ ہیلتھ کو، ہمارے اسٹمک کو، جو اس کو چربی بولتے ہیں، جس کے اندر وہ دانے لگے ہوتے ہیں نا، اس کا کشن ہوتا ہے، اس کی جھلی ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر کی جو انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں جو ان کو سالو کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ اگر آپ خوبصورت دکھائی دیں گے تو دنیا بھی آپ کو بڑی خوبصورت دکھائی دے گی. اگر آپ نے اچھا پہنا ہوا ہے اور اچھا آپ لگتے ہیں اپنے آپ کو بھی، تو دنیا بھی آپ کو اچھا سمجھے گی. اچھا لگنا، اچھا پہننا، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے. اچھا، دین ہمیں سادگی سکھاتا ہے، دین ہمیں اپنے قریب کرتا ہے. آج میں نے جس شعبہ ایجاد کے متعلق بات کرنی ہے وہ ہے بہت اہم. سادگی کی بات ہے، آرگینک کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم سلسلہ تھا ہمارے معاشرے کا کہ ہم نے آرگینک چیزوں کو چھوڑ کے کیمیکل کی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور پھر ہم مختلف مسائل میں جاتے رہے. اگر آپ کی سکن کا مسئلہ ہے تو آپ نے بلیچ کروا لی یا آپ نے کیمیکلز کا استعمال کروا لیا، بعد میں پھر آپ کی جلد خراب ہوگی. اسی طرح بالوں کا اگر مسئلہ ہے تو آپ نے بالوں میں بھی ایسے کیمیکلز کا استعمال کیا جو کہ مارکیٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، لیکن بعد میں آپ کے بالوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا. پھر آپ اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگاتے ہیں. لیکن اس سے بھی ایک اہم بات، میرے ساتھ آج موجود ہیں ایک جانی پہچانی شخصیت، نائمہ راؤ. ان کو نائمہ آپا بھی لوگ کہتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کی ایک خاص بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچپن سے ہی جو ہے کچھ سیکھنے کا شوق تھا، کچھ بنانے کا شوق تھا، کچھ کرنے کا شوق تھا. تو انہوں نے مختلف تجربات اپنی جو ہے گھریلو زندگی سے شروع کیے. کبھی انہوں نے مہندی بنانا شروع کر دی، کبھی انہوں نے فیس واش بنانا شروع کر دیا، کبھی انہوں نے جو ہے گھر کے ہی معاملات کو لے کر بہت سی ایسی چیزیں جو بالوں سے ریلیٹڈ ہیں کریٹ کرنا شروع کر دی. اچھا، جیسے جیسے یہ سفر شروع ہوتا گیا ان کا جوش، ان کا جذبہ اور ان کی ہمت بڑھتی گئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اتنا کچھ جانتی ہیں تو آپ خود سے کیوں نہیں یہ سارا سلسلہ شروع کر لیتی. تو پھر انہوں نے اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ کا ٹیسٹ کروایا، لیب ٹیسٹ کروایا، تو اس کے 100% رزلٹ. میں ان سے سٹوری سے بڑا انسپائر ہوا. کیوں انسپائر نہ ہو؟ کیونکہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کچھ کرنے کے، تو پھر اگر آپ کے اندر وہ ڈٹرمنیشن ہے، وہ جذبہ ہے، وہ ہمت ہے، وہ حوصلہ ہے، جو کہ پاکستانی خواتین میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں، کیونکہ میں میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور ہر وہ بندہ جو کہ خاص کر عورتوں سے ریلیٹڈ، یقین جانیں ان کا حوصلہ اور ہمت دیکھ کے یہ بندے کا خیال آتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں تھے اور نہ ہی کسی سے کم ہے. میں وقت ضائع نہیں کروں گا اور CEO پاکیزہ پروڈکٹ کی روح رواں نائمہ راؤ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پلیٹ فارم کو عزت بخشی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عزت بخشی الحمدللہ، اور مجھے اپنے پلیٹ فارم سے اپنا میسج کنوے کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا بھی. کیا بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں آرگینک چیزوں سے کوئی ایسی چیز کریٹ کر لوں کہ جو کہ انسانیت کے لیے بہت
اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں چیزیں کیا کیا کریٹ کی ہیں آپ نے, پھر میں آپ کا یہ آپ کے کوشچن سے ہی میں اپنا جو ہے آنسر سٹارٹ کروں گی. بچپن سے ایکچولی یہ آغاز ہو گیا تھا بچپن سے ہی, ٹھیک ہے. میرے اپنے خود کے گرے ہیئر تھے بچپن میں, جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نزلہ گر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, نزلے سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے نا میرے گرے ہیئر ہو گئے تھے تقریباً 8 سال کی عمر میں. تو جب وہ میری ایک میموری, جہاں سے میری میموری سٹارٹ ہوتی ہے وہیں سے ان کا آغاز ہوتا ہے ہربس کا. میں نے اپنی زندگی میں ہربس بہت دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. کس طرح دیکھے ہیں کہ جب گرے ہیئر ہو گئے تھے نا, ان کو ریورس کرنے کے لیے میری امی جو تھی نا, وہ 3 بیسک ہرب, جو آملہ ریٹھا سکاکائی, اس وقت تک انہی کا پتا تھا, ٹھیک ہے, وہی ہربس تھیں, تو ان کا استعمال کرتی تھی. اس کی وجہ سے الحمدللہ میرے بال جو تھے وہ بہت بلیک اور بہت اچھے ہو گئے تھے. تو وہ ایک مائنڈ میں تھا. تو مجھے نا شوق ہے موڈیفیکیشن کرنے کا, کہ میں موڈیفیکیشن کروں. اور ایک میں آپ لوگوں کو مزے کی بات بتا دوں کہ ہم لوگ نا خاندانی جو ہیں وہ گنجے لوگ ہیں, چاہے ہمارے مرد ہیں وہ چاہے خواتین ہیں, کہ ہمارے نا تقریباً 22-23 سال کی عمر نا ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ خوف بھی تھا کہ بال نہ اتر جائیں, کیونکہ اپنی امیوں کے دیکھے تھے, اپنی میموری میں بال بہت زیادہ ہوتے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ جب ہیئر لاس سٹارٹ ہوا تو پھر ان کی وہ ذرا پتلی پتلی سی وہ چٹیا سی رہ گئی تھی, تو اس سے بھی ڈر تھا. تو یہ تھا کہ میں نے جیسے جیسے میری نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر میں ایک, آپ یہ بتائیں کہ جس کے لیے آپ بنے ہیں نا, جب آپ کے اندر وہ ڈٹرمنیشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, کیونکہ ہر انسان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ہر انسان کے اندر ہڈن ٹیلنٹ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ تھا کہ میں نے ڈے 1 سے ہی, بچپن سے ہی نا ہربس کو دیکھا اپنے سر کے اوپر. پھر جب ہمارے دور میں پی ٹی وی آتا تھا, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا, اس پہ نا ایک ہربلسٹ آتی تھی زویا علیم کے نام سے. تو میں ان کی بڑی معترف ہوں, میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اگر وہ چلے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے ان کو. انہوں نے نا ایک ریمیڈی بتائی تھی پی ٹی وی پہ, تو اس کو میں نے, کیونکہ مجھے اپنے آپ کو پہچانا, وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے آپ نے انسانیت کو ہی پہچان لیا, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے آپ کو پہچانا کہ واقعی میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. بچپن سے میں اب ریکال کرتی ہوں اپنی میموری کو, مجھے یاد بھی نہیں میں کب سے ہربس کے ساتھ انسیت رکھتی ہوں. میں نے وہ ریمیڈی بنائی, تقریباً آپ 10 سال میری ایج کہہ سکتے ہیں. میں نے وہ ریمیڈی بنا کے تو میں نے وہ یوز کی, کیونکہ یوز کی تو میری رنگت جو تھی وہ ذرا سانولی تھی, ٹھیک ہے, اتنی صاف رنگت نہیں تھی میری. تو یہ تھا کہ وہ ریمیڈی جب میں نے یوز کی تو بہت اچھے اس کے فیڈ بیک آئے. تو وہ میں نے اپنے بہنوں کو, اپنی امی کو لگائی, اپنی فیملی میں, فرینڈز میں شیئر کی. تو وہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے میرا نام نا بچپن سے کہ مجھے نا ہربلسٹ کہنا شروع کر دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ ریمیڈیز بناتی ہے. میں یہیں سے آپ کی ایک بات اور آگے کیونکہ میں بھولنا نہیں چاہتا. جی بالکل. رنگ گورا کیسے کیا جاتا ہے؟ رنگ گورا میں بتاتی ہوں. رنگ گورا ایسے کیا جاتا ہے, دیکھیں ایک تو آرٹیفیشل وے, جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا, ٹھیک ہے. فاسٹسٹ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ راتوں رات ہم گورے ہو جائیں, اس کے بھی طریقے ہیں, لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ جو آتے ہیں نا وہ پھر ایسے ہے کہ پھر وہ آپ کو بھوگتے ہوئے نا ایک عرصہ بیت جاتا ہے کہ ان کو آپ ریورس کیسے کریں. تو دیکھیں میرا تو اس دور میں تو, ہمارے دور میں تو کوئی کریم بھی نہیں ہوتی تھی, زیادہ زیادہ ایک نا وہ ہوتی تھی تبت کولڈ کریم ہوتی تھی, تبت بلو کلر کی, اس کو کبھی کبھار لگا لے, لیکن وہ بھی امیاں لگاتی تھی, ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہوتی تھی نا. بلیچ کریم تو کافی دیر سے ہوتی ہوگی, لیکن میرے گھر میں میری امی نے کبھی نہیں لگائی. ہم نے تبت ہی دیکھی بلو کلر کی جو ہوتی ہے, جو آج بھی مارکیٹ میں ہے, تو وہ لگاتے, لیکن ہمیں پھر بھی پرمیشن نہیں ہوتی تھی. ہم زیادہ سے زیادہ کیا لگاتے, دودھ اور بلائی لگاتے, جو کریم ہوتی ہے نا وہ لگا لیتے تھے اسی سے. بٹ یہ تھا کہ جیسے ہم بھی بڑے ہوئے اور وہ ذرا کریمیں دیکھی ہم نے بھی, ہمیں بھی کریز ہوا کہ ہم بھی گورے ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ گورے جب ہم نے وہ کریمیں استعمال کی, فارمولا کریمیں جس کو آج کل لوگ فارمولا کریم کے نام سے کہتے ہیں, تو وہ واقعی رنگ بہت گورے ہو گئے اور ہمیں بھی کریز ہوا یار یہ تو ایک بڑا ہی فاسٹسٹ وے ہے اور بڑا ہی شارٹ کٹ ہے, یہ لگائی جائے. لیکن اس کے بعد جو سکن کی بربادی ہوئی وہ نہیں بتا سکتے. پھر اس کو جو میں نے ریورس کیا, ٹھیک ہے, یہ الحمدللہ اوریجنل میں آپ لوگوں کو بات, اس کو جو ریورس کیا وہ ان ہربس کے ساتھ کیا. تو اب میں بتاتی ہوں کہ گورا کرنے کی, جس طرح آپ نے بات کی نا, گورا کرنے کے تو بڑے شارٹ کٹ ہیں. میں کیمیکلز کی بات نہیں کر رہا, میں ہربس کی, ہاں میں یہی بات کر رہی. آپ نے صرف بات کی نا گورا کیسے ہوا جاتا ہے, گورا تو دیکھیں شارٹ کٹ ہیں اس کے. بٹ یہ کہ اگر آپ اوریجنل گورا ہونا چاہتے ہیں, آپ لوگ اپنا اوریجنل گورا سے مراد یہ ہے کہ جو مرضی کھائیں. میں بتاتی ہوں, دیکھیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انار کھانے سے یا انار کا جوس پینے سے رنگ لال ہوتا ہے, اور کنوں کا جوس پینے سے رنگ جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں کچھ اس طرح کی لوگوں کی بات سنی ہے کہ کھانے پینے سے بھی رنگ میں فرق پڑتا ہے, رنگت میں. جس طرح وہ سیلڈ کھانے سے جو ہے خون زیادہ چہرہ گلو کرتا ہے, اور
काफी चीजें मैंने सुनी हुई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, और पानी की कमी जो है वो खीरा पूरी करता है। जी क्या खुराक, अच्छा मैं यहाँ से शुरू करूंगा, क्या खुराक से रंग गोरा होता है या क्रीमें लगाने से? क्रीमें वो नहीं केमिकल्स वाली, ऑर्गेनिक, दोनों में से फर्क क्या है और किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? मैं बताती हूँ। देखें, साइड इफेक्ट पड़ता है केमिकल्स का, ठीक है। एक टाइम पे आपको फर्क नजर आएगा, बाद में आपको साइड इफेक्ट नजर आएगा। ये प्रोडक्ट जो आपके सामने रखी है ना, इनका बनाने का जो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। ये एक दिन में नहीं बन गई है। ये आप कह सकते हैं, अगर मेरी तजर्बात से, बहुत ही तजर्बात से, थोड़े तजर्बात से नहीं, बहुत तजर्बात से बनी है, और बहुत ही प्यार से और कीमती वक्त निकाल के, और इसके अंदर मैंने बड़ा, आप क्या सोच समझ के एक फॉर्मुलेशन बनाई है। हर बंदे की एक ख्वाहिश है कि मेरा रंग चांद की तरह सफेद हो और जैसे ही लाइट पड़े वो ग्लो करे। इसका फार्मूला क्या है? आप मेरी बात आप सुने, आपकी ऑडियंस देख रही, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी रेमेडी देने लगी, जो कि मैं दे चुकी बहुत जगह पे, लेकिन आपकी ऑडियंस मैंने देखी है कि बहुत अच्छी है। आपने बात की है कि क्या खाने से रंग गोरा होता है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है आपकी कि माल्टा खाने से रंग पीला होता है, माल्टा खाने से भी रंग लाल होता है। मैं आपको बता दूं, हाँ जी, फ्रूट सैलेड सब कुछ खाएं, लेकिन बात है अनार की, ठीक है। आप लोगों को अब मैं एक कंप्लीट रेमेडी देने लगी हूँ। वो रेमेडी ये है कि मैं जगह जगह दे चुकी हूँ कि अगर आप कहते हैं ना कि ओरिजिनल हमारा रंग गोरा हो, और ये मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आई हैं, फोन आई, फीडबैक आई है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कहाँ से आई है, ठीक है। देसी अनार होता है ना जो स्किन कलर का, जिसको अनार बी दाना बोलते हैं, ठीक है, बदाना भी बोलते हैं। महंगा होता है जरा, वो जरा महंगा होता है, लेकिन असली देसी अनार वही होता है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, ये फार्मूला आप कंप्लीट, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो मैं कहती हूँ कोई कितना भी काला, जिसको गोरा होने का शौक है ना, कि मैं कुछ लगाऊं भी ना और मैं गोरा भी हो जाऊं, तो ये आप यकीन माने कि आप गोरे नहीं, आप एक ब्लश करेगा आपकी स्किन। 40 दिन का एक फार्मूला है जो मैं जगह जगह बता चुकी हूँ, आपकी ऑडियंस को भी मैं बताना चाहती हूँ। वो ये है कि आप लोगों ने एक अनार, 1 पाव का, ठीक है, दरमियाने साइज का, देखो वो स्पेसिफिक उसका वेट नहीं है, मीडियम साइज का 1 अनार और आधा किलो दूध में आप लोगों ने सिर्फ उसका जो अनार का एक कुदरती अल्लाह ताला ने उसको बख्शी हुई ना, जो क्वीन रियलिटी है, जो उसके सर पे ताज है, आप लोगों ने सिर्फ वो ताज उतारना, ताज उतार के इंशाल्लाह आप लोग अपने सर पे पहनेंगे, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि अनार को, उसके छिलका, उसके दाने, सब कुछ पीसेस में काट के छोटे में, और आधा किलो दूध में डिप कर देना रात को, ठीक है। ये अंदर से मैं आपको गोरा होने का फॉर्मूला देने लगी हूँ। सारी रात वो दूध में पड़ा रहेगा। आज ही मेरे घर में बना है और अल्हम्दुलिल्लाह बनता रहता है। तो आप लोगों ने करना, सारी रात वो दूध में पड़ा रहेगा, सुबह उठ के उसका शेक बना लेना है एज इट इज। उसका छिलका भी, हाँ जी, उसका छिलका भी जाएगा, उसके दाने भी जाएंगे, उसके अंदर जो उसकी झिल्ली है ना, जो उसका कुशन है, ऊपर वाला तो उतार देना ना, वो जो सिर्फ एक इतना सा पीस उतारना, ताज उतारना है सिर्फ। बाकी पूरा आप लोगों ने काट के उसके अंदर डालना है। जो उसके जो कुशन होते हैं, मैं बताती हूँ, वो हमारी गट हेल्थ को, हमारे स्टमक को, जो उसको चर्बी बोलते हैं, जिसके अंदर वो दाने लगे होते हैं ना, उसका कुशन होता है, उसकी झिल्ली होती है, वो हमारे अंदर की जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, जो उनको सॉल्व करता है, ठीक है। हमारे जो इसकी तासीर क्या होगी, इसकी तासीर मैं बताती हूँ आपको, आप फॉर्मूला सुने पूरा। तो आप लोगों ने करना ये कि उसके अंदर कोई शक्कर नहीं डालनी, कोई चीनी नहीं डालनी, क्योंकि वो मीठा होता है। आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से मिल्क शेक बनाना है, और स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना, दबा दबा के, छलनी से, हाँ जी, उसका वो जो पल्प होगा वो फेंक देना है। और अगर आप आधा किलो दूध पी सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना 2 बंदे ले सकते हैं, उसको 2 गिलास बन जाएगा। इसकी तासीर जो होती है वो बहुत ही एक नॉर्मल, तो ना आप ये कह सकते कि ठंडी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, ठीक है। मैंने उन लोगों को भी बताया, माइग्रेन वालों की भी कोई कंप्लेन नहीं आई। इसकी तासीर गर्म भी नहीं होती। मुझे कोई ऐसा मेरे सामने कोई नहीं आया तजर्बा के कोई ये कहे कि मुझे ये हो गया। हाँ, मुझे कॉल्स आई हैं कि हम ट्रीटमेंट करवाने जा रहे थे, बेटी की शादी थी, ठीक है, कराची से मुझे कॉल आई है। मैंने फिजा के शो पे 24 पे ये बताया था फॉर्मूला। तो वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि मेरे बेटे की शादी थी, शादी पे हम ट्रीटमेंट के ये था कि क्या लगाएं, बच्चे क्रीम नहीं लगाते, लड़के उलझन करते हैं। कहती हमने ये सोचा कि हम ना इसको व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवा लेते हैं। कहती मेरी बेटी का दोस्त था, उसने कहा देखिए मैं इस बात की परमिशन नहीं देता क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बड़े हैं, खुदा ना खासा किसी ऑर्गन पे ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। कहती हमने सोचा ये नईमा आपा ने जो टोटका बताया इसको क्यों ना आजमा के देखें। कहती 2 दिन तो बेटे ने थोड़ा सा यूं किया क्योंकि उसमें ना कुदरती मीठा होता है, हल्का सा मीठा, अगर आप तेज मीठा पीते आपको लाइट लगेगा। कहती आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका 7वें दिन
हमारे पास फोन आया, कहती है आज 6 दिन हो गए, 7वां दिन है कि मेरे बेटे ने अपने आप को शीशे में देखा और देखकर ये कहा कि मम्मा मुझे ही फर्क लग रहा है कि आपको भी लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि उन्होंने इतनी दुआएं दी हैं। फिर एक आंटी इसका एक और प्लस पॉइंट बता दूं मैं आप लोगों को, ये एज को भी रिवर्स करता है, जो प्री मिच्योर एजिंग आती है ना, हाँ ये आप लोग तवज्जो से सुने और इसको करें। जो कोई चाहते हैं ना कि हम 30 पे 25 पे या 40 पे लॉक लग जाए, हम आगे ना जाए। 45 वाला बंदा 25 जो आपकी ख्वाहिश है, हाँ जी बिल्कुल, 45 वाला बंदा 30 पे इंशाल्लाह जरूर वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक आंटी और 25 वाला 15 ये मैं नहीं कह सकती 25 वाला 15 पे होगा। 25 पे तो एक आपकी स्किन वैसे ही बहुत फ्रेश होती है, वो ब्लश करेगी क्योंकि उस पे तो एजिंग साइन इतने नहीं होते हैं। ये है कि एक आंटी की मुझे कॉल आई, उन्होंने बताया कि बेटा मैं बूढ़ा नहीं होना चाहती। हाँ जी, अच्छा मैंने कहा आंटी आप ये करके देखें। माशाल्लाह वो इतनी रेगुलर, हाईली अप्रिशिएटेड, इस उम्र में कोई नहीं होता। 65 एज है उनकी और उनकी मुझे 41वें दिन कॉल आई, बेटा जी मैंने पूरे दिन किया है वो और 40 दिन लगा। अगर नागा आ गया तो देखिए नागा कोई भी चीज है, आप मैं आपको भी बता देते हैं कि देखिए नागा तो फिर नागा कहलवाएगा ना। नागा अगर आ गया तो फिर इफेक्ट तो होगा लाजमी। आप जब आप कंटिन्यूस 40 दिन पीना, कंटिन्यू पीना है, कंटिन्यू यूज करना है, निहारमो पीना है, निहारमो, और चीनी नहीं डालनी, चीनी नहीं डालनी, ना हल्दी डालनी उसमें, नहीं कोई भी चीज, सिर्फ दूध में आपने वो रखना सोख रात करके। को दूध जो है 1 पाव या आधा किलो दूध लेना है। हाँ अनार का ऊपर का हिस्सा उतार देना है, सिर्फ ऊपर पार्ट, और वो बदाना अनार होता है, बदाना बिल्कुल बदाना अनार होता है, और उसको उसमें डिप कर देना है, उसके 4 पीसेस करके, और सारी रात वो उसमें रहेगा। सुबह उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसको फिर छन्नी से या मलमल के कपड़े, नहीं छन्नी से, स्ट्रेनर से। हाँ जी, हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करती हूँ, बस किसी भी उस पर चम्मच से अच्छी तरीके से आप दबा के स्ट्रेन करें और आप उसको इनटेक करें। उसका मैं बताती हूँ 1 या 2 गिलास बनेंगे पी ले। 2 गिलास बनते हैं मैक्सिमम ना। हाँ वही नाश्ता आपने, फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद आप नाश्ता करें। और ये मैं बताती हूँ, ये काफी हेल्दी नाश्ता मैं बताती हूँ। मुझे उस आंटी की कॉल आई कि उसने मुझे ढेर दुआएं दी हैं, कहती बेटा मैं बूढ़ा नहीं होना चाहती थी, आपने बड़ा एक फार्मूला मुझे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं आपको यही बताती, ये मेरी टिप थी। इसमें राज क्या है इस फार्मूले में? आपने क्या समझा? दूध में अनार डाला, क्या कहाँ से ये आपने ढूंढा, या तुक्का लग गया, ये राज क्या है, ये कहाँ से पता चला? तुक्का नहीं है भाई। इसमें मैं दाऊद भाई आपको मैं बताती हूँ, मेरी ना एक आदत है बचपन से, देखें कि इंसान की जीन्स में होती कोई भी चीज, जो आपकी अंदर में है ना, आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, आप उसी के पीछे भागेंगे। इंसान के अंदर जो चीज रखती गई मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है कि दाऊद भाई ने मुझे कोई टिप दे दी, आपने कोई टिप दे दी, मेरा काम आज से ही स्टार्ट हो गया कि मैंने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। मैं एक्चुअली रिसर्च वर्क करती हूँ और मैं उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करती हूँ। घर में छोटी सी एक लेबोरेटरी बनाई हुई है, वहां टेस्ट करती हूँ। फिर मैं इसका अगर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, फिर मैं आगे, ये तो प्रोडक्ट की बात हो रही है, वैसे आप टोटकों की बात करें, सर मैंने आपको ये बताया, आप इसके बारे में पूछ रहे। ये जिसने बताया था ना, एक्चुअली ये था जो अंदर में बुखार नहीं रहता जिसको टाइफाइड बोलते हैं, ठीक है ना, जो बुखार अंदर की गर्मी जिसको बोलते हैं, मसाने की गर्मी कह ले, जिगर की गर्मी कह ले, आप अंदरूनी गर्मी कोई भी आप हीटअप होते हैं, ठीक है ना, जिससे बुखार होता है, हिद्दत वाला। एग्जैक्टली ये हुआ ये था कि मेरे कजन को ही था ये बुखार, ठीक है। हमें दिया था एक हकीम साहब थे, उन्होंने हकीम साहब तो नहीं कह सकते, बस ऐसे ही नॉर्मल बंदे ने कहा था कि ये हमारा पुराना सदियों से आजमाया हुआ है, आप लोग इसको करवा के देखें। हमने वो करवाया, अब से तकरीबन कोई 20-22 साल पहले की बात है, 22 साल पहले। अच्छा, उससे ये हुआ कि माशाल्लाह उस पे तंदुरुस्ती आई, उसका बुखार भी उतर गया, लेकिन माशाल्लाह देखते देखते ना उसका चेहरा जो था वो ग्लो करने लग गया। उसको देखा देखी सिर्फ ये कि ग्लो कर रहा है, इसलिए औरों ने भी फैमिली में यूज किया। कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी हिकमत रखी है कि मैं बताती हूँ कि फिर हमने बार आजमाया, 22 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, बार किया। मैं कहती हूँ कि इतना ये काले से काली जल्द जो है वो गोरी हो जाएगी। देखे भी काली से काली गोरी हो रही है मेरे सामने, तो ठीक है। अच्छा। और फिर मेरी नानी माला बख्शे, मेरी नानी माँ ने बताया कि ये बहुत ही पुराना सदियों का अजमूदा है। होते हैं ना कुछ चीजें आपकी मेमोरी में ऊपर नीचे चीजें आती रहती हैं, कुछ चीजें दब जाती हैं, जब आपने सुना तो वो रिकॉल होती है, हाँ वाकई ये है ऐसी चीज। 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी?
अभी तक तो नहीं पड़ी है। अच्छा, 40 दिन तो हम कवर कर लें। 40 दिन करें। मेरी बात सुने जरा एक मिनट। आप किसी भी बात के बारे में ये सोचें कि देखें, कोई भी चीज अगर आप करते हैं ना, रेगुलर करते हैं, रेगुलर होती है, ठीक है। किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी नहीं होती है। आपने 40 दिन के लिए आपको रिजल्ट आ गए ना, ठीक है। आपके अंदर की जो हिद्दत थी, खून की हिद्दत थी, या आपकी गर्मी थी, जिगर की गर्मी थी, आप कोई भी कहें वो दूर होगी, आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप उसमें गैप दें, गैप देने के बाद फिर करें। जिस तरह हम होम रेमेडीज करते हैं, कोई भी चीजें लगाते हैं, तो उसका ये है कि जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो फिर हम उसमें गैप देते हैं। ये खट्टा तो नहीं होता अनार? कहते हैं कि दूध में खट्टा डालने से वो कुदरती मीठा नहीं, वो जो होता है ना दूसरा कंधारी नहीं, कंधारी अनार जो होता है वो खट्टा होता है, ये मीठा होता है, ये मीठा अनार होता है। इसका कुदरती, जब आप आज ही आप बना लीजिएगा, सुबह पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कोई। अच्छा, अब मैं कह सकता हूँ कि जिसने 40 दिन दूध में अनार डाल के पी लिया, उसको स्किन के ऊपर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं अब आप से स्किन के बारे में क्या पूछूं कि स्किन के ऊपर लगाना क्या चाहिए? अब मैं वो भी बता दूंगी। अब ये जिसने ये कर लिया, अब वो जो नहीं कर सका, हाँ जी, अब वो स्किन के ऊपर लगाने के लिए क्या करें? मैं बता दूंगी। अब यानी कि फेस के ऊपर क्या करें? फेस के ऊपर मैं बता वो भी कोई अनार का छिलका या कोई इस तरह, या कोई अनार के छिलके पे तो आपका एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। अनार का छिलका इतना इफेक्टिव है। वो क्या करें? वो है, मैं बताती हूँ। उसका आप अपना उसकी खाने के लिए, इंटरनल के लिए भी है, एक्सटर्नल के लिए भी, लगाने के लिए भी है। आप माशाल्लाह बालों के बारे में भी बड़ी रिसर्च रखती हैं। जी। बाल जो है वो घने, गहरे और काले स्याह करने के लिए क्या फार्मूला है? देखिए, इसके लिए अगर आप खाने की बात करें तो त्रिफला पाउडर है। खाने के लिए त्रिफला बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ जी, हलीला, बलीला और आंवला। आंवला जो है ना एक सुपर फूड है। आंवले का मरब्बे की बात कर रही हैं या? नहीं, हाँ। आंवला आजकल सीजन है आंवले का। ठीक है। आप आंवला लेके आंवले की चटनी बनाएं। आप नईम आपा के टोटकी चैनल देख लीजिएगा, उस पर मैंने चटनी बनाने की पूरी रेसिपी दी है। अच्छा। ठीक है। आप उसका ऑयल बनाएं। अच्छा। हाँ जी, किसी भी ऑयल के अंदर उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे नहीं है, मैं वो काम नहीं करती कि हर चीज का कान पकड़ा और ऑयल के अंदर डाला और उसको पका दिया, नहीं। इसको मेरी जो रिसर्च है ना, हर जड़ी बूटी जो होती है वो पकाने के लिए नहीं होती, हर तेल जो होता है वो भी पकाने के लिए नहीं होता। कुछ तेल गर्म किए जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो जाया ना हो। तो कुछ हर्ब्स ऐसी होती जो जिनको इन्फ्यूज करके रखा जाता है कि ताकि वो अच्छा वर्क कर सके। तो त्रिफला पाउडर जो है, आपने बात की बालों की, त्रिफला पाउडर जो है बेस्ट है। आप उसको, लेकिन ये मत सोचना कि वो आपने PRP वाला जो ट्रीटमेंट एकदम से आ जाएगा। हर्ब्स का हमेशा रिजल्ट जो होता है देर से होता है, लेकिन देर पा होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक चीजों से मैं कहती हूँ आप लोग अपना ईमान पक्का रखें कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में हमारे लिए उतारे हैं ना, उसको हमने प्रोसेस में डाल दिया। ये बर्गर, ये ब्रेड, ये बिस्किट, ये सब कुछ, ये डायरेक्ट तो नहीं ना, ये गंदम आई है, गंदम को हमने प्रोसेस कर दिया, उसको प्रोसेस किया तो हम खुद प्रोसेस में चले गए। बालों की हिफाजत के लिए आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? बालों की हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है, जिस तरह ऑयलिंग करें आप। ठीक है, ऑयलिंग मस्ट है। ये डॉक्टर कहते हैं ना, ये डॉक्टर या कोई भी कहते हैं कि नहीं ऑयलिंग ना करें। बहुत से लोग कहते हैं, कह देते हैं कि सुरमा ना डालें, काजल ना। मैं तो काजल बनाती भी हूँ, मैं काजल डलवाती भी, मैं काजल डालती भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उससे आईसाइट कवर रहती है। बालों की सेहत के लिए पहले तो मैंने आपको त्रिफला पाउडर बताया। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक में बात करें, मैं तो अपनी ही बात करूंगी, और मैं मार्केट में भी सबको ही मेरे फेवरेट है। जो आयुर्वेदिक पे काम कर रहे हैं ना, मैं सबको पसंद करती हूँ। सभी मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि जो नेचर पे काम कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन, और मैं उनसे ही सीखती हूँ। किताबें पढ़ना, कोर्स करना, डिफरेंट कोर्सेज किए, डिफरेंट किताबें पढ़ी, डिफरेंट लोगों से तजुर्बात हासिल किए, लेकिन मैं कहती हूँ जो तजुर्बा आपके हाथ से गुजरता है ना, वो सबसे ज्यादा मायने खेज वो है। मैं रिसर्च करती हूँ बालों के लिए। मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देती हूँ कि एक तो बेसिक हर्ब है आंवला, रीठा, सिकाकाई, उससे कोई भी ऐसा नहीं कि वाकिफ ना हो। ठीक है। अगर आप सिर्फ बालों की हिफाजत के लिए आंवला जो है ना, एक आंवला खाएं। वो एक कहावत है कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा कभी जाया नहीं जाता। ये आप इस बात को यकीन के साथ कीजिएगा। आंवला खाएं, एक आंवला किसी भी फॉर्म में, फ्रेश है आप चटनी बना के खा लें, किसी जूस में डाल के मिक्स करके इस तरह उसको शेक करके पी लें, या आप आंवले का मुरब्बा खाना स्टार्ट कर दें। या त्रिफला जो बनाएंगे, त्रिफला के अंदर जो हलीला, बलीला और हरड़ जो होती है ना, वो आंवला जो होगा इसके अंदर, वो आप इस्तेमाल करें। दूसरा मैं आपको बताती हूँ लगाने का भाई ये है कि आंवला सोख करके रखें। 1 पाव आंवला, पाउडर नहीं, आंवला
ٹھیک ہے. پاؤڈر سوک کریں گے اس کا رزلٹ اور ہوگا. اگر پورا آملہ سوک کریں گے, انڈین آملہ کہہ کے لینا ہے, ٹھیک ہے, انڈین آملہ, کیونکہ اس کو نا اس کا سک نہیں کیا جاتا, اس کا نا ارک نہیں نکالا جاتا ہے. ابھی تک جو میں نے الحمدللہ اچھے طریقے سے ریسرچ ہے, میری ریسرچ بتاتی ہے یہ. تو آپ نے آملہ لینا 1 پاؤ آملہ لینے کے بعد آپ نے اس کو سوک کر لینا پانی میں, تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر پانی میں سوک کر لینا. اس کو پکانا ہے, اس کو 5 سے 6 دن پکانا ہے. یہ میں کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ فٹافٹ اس کو پکائیں اور اس کو گلا لیں, نہیں, اس کا وہ رزلٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اسٹیل کا برتن ہو, اس کے اندر سوک کر کے آپ 4-5 دن 2-3 گھنٹے پکائیں, چھوڑ دیں. جب وہ دیکھیں پانی کم ہو گیا تو 1 لیٹر پانی گرم کیا اور ڈال دیا. پھر اس کو اچھی طریقے اس کی گٹھلیاں نکال دیں. نکال کے جو اس کا پلپ ہوگا, پلپ کو آپ نے ہاتھ پہ وہ پہن لینا ہے, یہ گلوز پہن کے اچھے طریقے سے اس کو رب کر کے اس کا ایک پلپ نکالیں. پلپ نکالنے کے بعد آپ ڈائریکٹ اس کو سر پہ ڈالیں گے نا. جیسے ہی میں بتاتی ہوں کہ اگر تو آپ نے آئلنگ نہیں کی ہوئی تو وہ ہی کافی ہے. اگر آپ نے آئلنگ کی ہوئی ہے کوئی بھی, تو آئلنگ سے یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی مائلڈ شیمپو, جیسے کہ بیبی شیمپو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی موئسچرائزنگ شیمپو, سلفیٹ فری شیمپو کوئی بھی ہو, آپ تھوڑا سا اس کے اندر مکس کریں اور وہ واش کریں. الحمدللہ میری ایج الحمدللہ میں بتا دیتی ہوں 42 ایئر ہے, بٹ یہ کہ میں کبھی ڈائی نہیں کرتی. ایک دفعہ زندگی میں ضرورت پڑی, وہ بھی ایمرجنسی, میں اسی شوق میں کر لیا تھا, الرجی ہو گئی تھی, لیکن اب میرا ایم ہے میں ڈائی نہیں کرتی. میں یہی ریمیڈیز, یہی DIYs کرتی ہوں, یہی طریقہ ہے. اور آملہ ہی میں یوز کرتی ہوں, یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں, میں صرف آملہ ہی یوز کرتی ہوں. یا میرا نہیں, کئی لوگ فارمولا تھوڑا سا, نہیں فارمولا بھی ہے, فارمولا وہ میں بتاتی ہوں. فارمولا میں کس لیے کرتی ہوں, جب یہ کہ آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آپ کو, سم ٹائم تھائرائڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے کسی کو, تو ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو اپنا انٹرنل معائنہ آپ لوگوں کو کروانا چاہیے. مہندی لگانے سے بالوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہندی کنڈیشنر ہے, بہت بڑا کنڈیشنر ہے مہندی. میں کہتی ہوں سمپل, اگر آپ ہنا جو ہے نا سادہ مہندی, جس طرح میں لیتی ہوں, میں پتے والی مہندی لیتی ہوں, میرے ماسک کے اندر مہندی بھی ہے. نہیں, مہندی لگانے سے جو بالوں کا رنگ جو ہے وہ بھورا ہو جاتا ہے, یلو ہو جاتا ہے, یا کالی مہندی بھی ہوتی ہے کیا؟ مہندی کا کیا کمبینیشن, اس کا فائدہ کیا ہے؟ کئی لوگ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے بالوں کا کلر جو ہے وہ چینج کریں, تو کیا مہندی کے کیا کمبینیشن ہے؟ میں بتاتی ہوں, جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں بالوں کا کلر نہ چینج کروں, میرے جیسے ہی لوگ ہیں. کیونکہ میں یہی سمجھاتی ہوں, جب سٹیکنگ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں, جب آپ یہ براؤن, گولڈن, ریڈ, یہ دیکھیں مہندی سے, یہ اس طرح کی آج کل آرٹیفیشل مہندی آئی ہوئی ہے. ویسے بھی اگر آپ انصار سے لیں گے نا مہندی دے دیں لگانے کے لیے, تو وہ بے شک ان کی بوریاں کی بوریاں بھری رکھی. یہ میرا بہت تجربہ گزرا ہے. اس میں بھی ایک آرٹیفیشل کلر ہوتا ہے اس کے اندر. جی پتوں میں بھی, پتوں میں نہیں, مہندی پسی ہوئی مہندی, اسی لیے پتوں والی مہندی لیں. ہمیشہ میں پتے والی مہندی لیتی ہوں. پتے والی مہندی جو ہوتی ہے وہ آپ کا جو کلر ہے نا اس کو اورنج نہیں کرتی, وہ بہت ہی لائٹ سا, وہ صرف, ہاں جی, اس کی جو اصل چیز ہے وہ بالوں کو کنڈیشنر کرتی ہے, بالوں کی جو خشکی ہے اس کو ختم کرتی ہے. جو آپ لوگوں کی ڈرائینس آ جاتے ہیں نا, بالوں میں بال پھٹے ہوئے ہو جاتے ہیں, اس کو وہ سافٹ کرتی ہے بالوں کو. آپ کہہ سکتی کیراٹن کرتی ہے بالوں. اچھا, ہاں جی, کیراٹن کرتی ہے بالوں کی. لیکن اس کے اندر بھی آپ یوگرٹ ملائیں, انڈا ملائیں, اس طرح کی چیزیں دیکھیں, ہیلپ ہوتی ہے نا ایک چیز کی, ایک فارمولا بنانے کے لیے. فارمولا ہاں جی, کوار گندر, ہاں ایلو ویرا ملائے, ایلو ویرا, ہاں جی, ایلو ویرا بہت اچھا ہے. ایلو ویرا تو گوار گندل کہتے ہیں, ہاں جی, ایلو ویرا تو ویسے ہی بہت اچھا ہے. ایلو ویرا تو آپ سمپل پلانٹ سے ایلو ویرا, لیکن ایلو ویرا یوز کرنے کا میں طریقہ بتا دوں. ایلو ویرا یوز کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ فریش اٹھاتے ہیں اور لگا لیتے. اس کے اندر قدرتی طور پہ جو ایک جس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کا یلو پارٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک یلو, اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. وہ ایکچولی جو میں نے اس کو آبزرو کیا ہے نا, وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ایک اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے, قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا. تو وہ جب اگر آپ ڈائریکٹ توڑ کے لگائیں گے, آپ کے پاس پلانٹ آپ نے توڑا اور لگا لیا, تو وہ ایچنگ کرے گا. جیل نکالیں, اس کی جیل کیسے نکالنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی جیل ایسے نکالیں, اپنے پلانٹ سے ریموو کیا, اس کو ریموو کر کے آپ اس کو الٹا رکھیں, جو کٹا ہوا ہے نا اس کو نیچے کی طرف کر کے رکھیں گے نا, نیچے والی سائڈ پہ نہیں, اس کی یلو جو جیل آئے گی, یلو بہت ہی ڈارک یلو, جیسا سرسوں کا تیل نہیں ہوتا, اس ٹائپ کی, آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے. اچھا, ہاں جی, اور رات بھر کوشش یہ کریں, میں جس طرح کرتی ہوں, میں وہ آپ کی آڈینس کو بتانے لگی, کوشش یہ کریں کہ آپ نا اس کو پانی میں رکھیں, وہ یلو پارٹ ریموو کر کے اس کو پانی میں رکھ دیں. اس کی جو تاثیر ہے
یا उसकी आप कह सकते हैं उसका टेक्सचर जो है वो एक बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप फ्रिज में रखें उसको कवर करके, फ्रेश निकालें। और अगर अपने बालों में, जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं या बहुत ही ज्यादा तंग है वो, कि हम क्या करें, केराटिन भी नहीं करवाना, क्योंकि केमिकल का, जिस तरह मैंने क्रीमों का जिक्र किया था, इस तरह केमिकल आप बालों का भी करवाएंगे ना तो आप ये कहें कि बालों को डैमेज ही करेंगे थोड़ी देर के बाद। जिस तरह क्रीमें लगाने से एक दफा गोरे हो जाएंगे, बाद के साइड इफेक्ट। इसी तरह कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं, मैं बुरा किसी को भी नहीं कहती, आपकी अपनी चॉइस है। आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं या आप तेज रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने करवा भी लिया तो ये है कि मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि नेचुरल PRP है आपकी, ऑर्गेनिक तरीके से। मैं लोगों को बताती हूँ कि आपने घर में रह के सिर्फ 3,000 रुपए में इतने महंगे आप ट्रीटमेंट देते हैं, इतने महंगे आप लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं सिर्फ 3,000 रुपए में एक ऐसा ट्रीटमेंट देती हूँ कि जिससे आप अपनी PRP खुद कर सकते हैं। मैं ना PRP जो ट्रीटमेंट है ना, कंप्लीट ट्रीटमेंट, 1 महीना आप लोग उसको करें। मैं बताती हूँ कि आप लोगों के बाल जो PRP आप लोग इतने पैसे दे के करवा रहे हैं, वो 3,000 में पाकीज़ा प्रोडक्ट ने आप लोगों के लिए एक सहूलत बना दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह ये यहाँ से पता है क्या, जेंट्स की ना, हाँ जी, जेंट्स की एक मोस्टली आदत है कि वो हर वक्त ना इस तरह हाथ मारते हैं सर में यूं, तो जहाँ पे आप ज्यादा ये हाथ मारते हैं ना उधर से, तो वो पार्ट खाली हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, वो पार्ट खाली हो जाता है। जो मेरी प्रोडक्ट है ना, वो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना सर की, उसको फास्ट करती हैं, तेज करती हैं। और उससे जब सर्कुलेशन आपकी, ब्लड सर्कुलेशन आपकी जब होती है ना तेज या हरकत में आती है, तो वहां से आपकी जो डेड जो लेयर है वो रिमूव होके और आपकी जो रूट्स बचे हुए हैं उधर से अल्हम्दुलिल्लाह बाल जो आपके हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं, रीग्रो हो जाते हैं, रीग्रो हुए हैं भाई। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप स्किन अपनी सही करना चाहते हैं, बाल ठीक करना चाहते हैं, तो बहुत से फार्मूले मार्केट में मौजूद हैं। और जिस तरह नईमा आपा ने बताया, उनके भी फार्मूले हैं। मैं भी अपने बुजुर्गों के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि जी अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जी हमारे बाल बहुत गिरते हैं, तो क्या किया जाए। अच्छा जी, उन्होंने मुझे एक रूहानी टिप दी। वो रूहानी टिप मैं भी आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात हुई है और मेडिकल की भी बात हुई है, तो आप भी वो टिप कभी आजमाइएगा। मैंने अपनी फैमिली वालों और अपने करीब वाले लोगों को वो टिप्स दी हैं, उनके बाल गिरना बंद हो गए हैं। तो मैं आपको टिप देता जा रहा हूँ, वो टिप आप याद रखिएगा और आजमा के देखिएगा। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप लोग कंघी करते वक्त सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। कंघी करते वक्त आप अगर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे तो यकीन जाने आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और ये मेरा आजमुदा हुआ फार्मूला है। जिस तरह नईमा अपा ने अपना फार्मूला बताया कि आप दूध में अनार डाल के अगर 40 दिन उस दूध को पिएंगे तो आपको ना ही कोई क्रीम की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको अपनी जिल्द के हवाले से कभी परेशान होना पड़ेगा। और बालों का फार्मूला तो उन्होंने बता ही दिया कि अगर आप जो है बालों को मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी में वो जो उन्होंने प्रोडक्ट बताई उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बाल गिरना भी बंद और बाल अपनी चमक और दमक के साथ कायम भी रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते तो उन्होंने इन सब प्रोडक्ट की मुख्तलिफ फॉर्म में चीजें और बोतल्स और सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है जनाब। और अगर आप फेस वॉश करना चाहते हैं, यहाँ पे फेस वॉश भी है जनाब, एंटी एजिंग भी है फेस वॉश, और उपटन फेस वॉश भी है। तो घर बैठे भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।